हाँ जी, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਸਐਸਬੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੁਝ ਨਿਊ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ? ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼, ਇਹ ਤਿੰਨ ਪੋਸਟ ਲਈ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੁਝ 170 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਹੈ। एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पैक्टर आबकारी ते कर निरीक्षक दियाँ 51 वैकेंसीज़ है। ब्लॉक लैवल एक्सटेंशन ऑफिसर दियाँ 61 वैकेंसीज़ है। सीनियर इंडस्ट्रीज प्रमोशन ऑफिसर दियाँ 56 वैकेंसीज़ है। तो हुण आपां की करना है, इन्हां नौकरियां तो फ़ायदा उठाना है, इहदे लई आपां चंगी तरह तैयारी करनी है एंड वधिया वधिया नौकरियां पंजाब सरकार तो आपां लैनी है। आपां सब तो पहलां तां समझते हैं कि इस नौकरी दियां मेन रिक्वायरमेंट्स की है या सिलेक्शन क्राइटेरिया वगैरह की होगा। तो सब तो पहला तो आप जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की गल करिए जी नोटिफिकेशन च PSSB ने अनाउंस की है। एज फार एज सीनियर इंडस्ट्रीज प्रमोशन ऑफिसर इज कंसर्नड या फिर ब्लॉक लैवल एक्सटेंशन ऑफिसर आर कंसर्नड, इन्हां लई ग्रैजुएशन इज दी मिनीमम रिक्वायरमेंट। किसी भी फील्ड च ग्रैजुएशन की होनी चाहिए है विद मिनीमम 50% मार्क्स, घट्टो घट्ट 50% मार्क्स अपने ग्रैजुएशन च आए होने चाहिए है। दूसरी एक बेसिक जी रिक्वायरमेंट हर पंजाब एग्जाम च होंदी है कि आप 10th लैवल तक पंजाबी की होनी चाहिए है। ते एज फार एज एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पैक्टर इज कंसर्न, ये इन एडिशन टू ग्रैजुएशन शुड पोजेस अ बैचलर्स डिग्री तो है ही है, ग्रैजुएशन तो आप की होनी चाहिए है। इन एडिशन टू दैट आपां नूं एटलीस्ट 120 आवर्स का एक कंप्यूटर कोर्स आप किया होना चाहिए है किसी गवर्नमेंट रैकगनाइज इंस्टीट्यूशन तो या फिर ISO सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन तो आप एक 120 आवर्स का कंप्यूटर कोर्स किया होना चाहिए है। ये सिर्फ अपनी एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पैक्टर ਲਈ रिक्वायरमेंट है, ਜਿਹੜੀਆਂ बाकी ਦੀਆਂ दो पोस्ट है उस ਲਈ ਇਹ रिक्वायरमेंट नहीं हैगी। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ मैं ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੋਸਟ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10th ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ 10th 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। एज लिमिट की है इन्हां पोस्ट ले अप्लाई करन लई? जिहड़ी जनरल एज लिमिट है दैट इज़ फ्रॉम 18 ईयर्स टू 37 ईयर्स। 37 ईयर्स अपर एज लिमिट है। 18 तो 37 साल की जनरल कैटेगरी लई एज लिमिट है। जे SC कैटेगरी पंजाब राज दे जिहड़े पंजाब दी SC कैटेगरी आ पछड़ी श्रेणी दे वसनीक जिहड़े हैगे आ उन्हां लई जिहड़ी एज लिमिट है 42 ईयर्स दी है। 5 साल दी रिलैक्सेशन है। नॉर्मल जे 37 है तो SC कैटेगरी लई 42 ईयर्स इज दी एज लिमिट। इस तरह जिहड़े गवर्नमेंट इंपलॉइज़ है तो उन्होंने जिन्नी सर्विस की हुंदी है उसनूं रैकगनाइज करते हुए उन्हां दी जिहड़ी एज लिमिट है वो 45 रखी गई है। 37 जनरल कैटेगरी दी, SC कैटेगरी पछड़ी श्रेणी वालियां लई 42 ईयर्स एज लिमिट है। गवर्नमेंट इंपलॉइज़ लई 45 इज दी एज लिमिट। गवर्नमेंट इंपलॉइज़ लिए होंदा कि तुसीं डिपार्टमेंट तो NOC लिती होनी चाहिए है, तां ही यह रिलैक्सेशन तुहानूं एप्लीकेबल हुंदी है। एक्स सर्विसमैन ਲਈ ਕੀ ਜਨਰਲ ਜਿਹਾ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ 'ਚ ਉਨੇ ਸਾਲ ਡਿਡਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਡਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਉਹ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੀ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤੀਆਂ। ਫੀਸ ਇਹ एग्जाम ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੀਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ 1000 ਰੁਪੀਸ। ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਲਈ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ 1000 ਰੁਪੀਸ। SC ਜਾਂ BC ਕੈਟੇਗਰੀ ਲਈ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ 250 ਰੁਪਇਆ। ਜੇ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੀਸ ਹੈ 200 ਰੁਪਇਆ ਪਲੱਸ ਜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੀਸ ਇਜ਼ 500 ਰੁਪੀਸ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਫॉर ਦਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਦੈਨ चोन मतलब सिलेक्शन क्राइटेरिया की रहूगा, सिलेक्शन प्रोसैस की रहूगा। हुण इस च बहुत ज़्यादा डिटेल नोटिफिकेशन च नहीं दिती है हजे। जिवें जिवें नोटिफिकेशन च डिटेल्स वगैरह आउणगियां होर डिटेल शेयर करूँगा PSSB अपने नाल, मैं तुहाडे नाल डिस्कस करूँगा कि डिटेल क्राइटेरिया की है। बट हजे जो उन्होंने मैंशन किया है कि एक MCQ टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा जिहदे बेसिस ते सिलेक्शन होगी। 3 टाइम्स दी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ नूं डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन लई मिलाया जाऊगा, बट एक ही सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा जिहदे बेसिस ते सिलेक्शन होगी। बट एक हुण इत्थे टर्म्स एंड कंडीशनस अप्लाई है।
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਵੀਕ ਡਾਊਨ ਕਰਫਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ ਕੇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਗੋ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੇਪਰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈਲਥ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਫੀਜ਼ੀਬਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਸ਼ਿਫਟਸ 'ਚ ਪੇਪਰ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਸੈਟਰਡੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਤਾ, ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਟਰਡੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਤਾ, ਸੰਡੇ ਸਵੇਰ ਸੰਡੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਸਲੋਟਸ 'ਚ ਪੇਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ SSC ਨੋਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ, SSC ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਨੋਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਮਲਟੀਪਲ ਸ਼ਿਫਟ 'ਚ ਪੇਪਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬਟ ਪੇਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਸਿੰਗਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਪੇਪਰ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ CBL ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ETI BLEO ਐਂਡ SIPO ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਪੋਸਟ ਆਈਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਕੋਰਸ CBL ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਜੇ PSSB ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲਸ ਆਫ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰਨ ਜਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਕੋਰਸ 'ਚ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੁਛ 100 'ਚ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਦੈਨ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, एक असेंशियल कंपोनेंट ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਐਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਆਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਸ ਵੁੱਡ ਬੀ ਇਨਕਲੂਡਡ ਇਨ ਯੋਰ ਕੋਰਸ। ਜੀਕੇ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ, ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਹਿਸਟਰੀ, ਪੋਲਿਟੀ, ਇਕੋਨਮੀ, ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਜੀਕੇ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਕਵਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਹੀ ਪੇਪਰ 'ਚ। ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਸ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਇਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ 120 ਆਵਰਸ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ 'ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਪੰਜਾਬ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਕੋਰਸ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ PSSB ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਆਊਗਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਇਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕਸ ਆਉਣਾ, ਇਸ 'ਚ ਘੱਟ ਮਾਰਕਸ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਟ ਥੀਸ ਆਰ ਦੀ ਟੌਪਿਕਸ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਟੈਂਟੇਟਿਵਲੀ ਬੀ ਕਵਰਿੰਗ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਕੀ ਰਹੂਗੀ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਬਟ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਰਫਲੀ ਅਰਾਊਂਡ 3 to 4 months ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਦੀ ਸਿਲੇਬਸ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਕੋਰਸ, ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਆਫ ਦੀ ਸਿਲੇਬਸ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਹੋਊਗਾ, ਇਟ ਵੁੱਡ ਵੈਰੀ ਸਮਵੇਅਰ ਲਾਈਕ 2 months ਤੋਂ 3 months ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਕਦੋਂ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਕੋਰਸ ਕੀ ਰਹੂਗੀ, ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਕੋਰਸ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਟਿਲ ਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਯੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਜੇ PPSC ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੈਟਸ ਸੇ ਪੇਪਰ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਰਹੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ PSSB, ਮੈਂ PPSC ਕਹਤਾ ਲਾਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ PSSB ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਰਹੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਜਿਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਹੁਣੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ। ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.chetanbharat.com 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ।
www.chetanbharat.com, दैट्स आवर वैबसाइट। उत्थे जाके पंजाब गवर्नमेंट जॉब्स ते तुसी क्लिक करना है एंड ऑल द डिफरेंट कोर्सेस इत्थे तुहानू शो हो जाणगे। रजिस्टर करन लई इत्थे तुहानू नज़र आ रहा रजिस्टर हेयर। रजिस्टर करन लई तुसी ये छोटा जिहा फॉर्म भरना है, इस 'च अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्टूडेंट्स एज, क्वालिफिकेशन, किहड़े कोर्स 'च रजिस्टर करना है। हुण बाकी तो बेसिक जी इन्फॉर्मेशन है तुसी ठीक भरोगे ही। एक मोबाइल नंबर बारे मैं थोड़ा जिहा क्वेश्चन करना चाहना है। 10 डिजिट्स का एक वैलिड मोबाइल नंबर भरना है, क्योंकि इस मोबाइल नंबर पर तुहानू OTP आऊगा, OTP तुसी एंटर करोगे, ओनली दैन यू विल बी एबल टू रजिस्टर। इस कोर्स च जे ETI वाले कोर्स च रजिस्टर करना है तो आ वाला कोर्स है पंजाब ETI BLEO एंड SIPO। इस कोर्स च तुसी रजिस्टर कर सकते हो एंड ये जिहड़ा सारा कोर्स है तुसी अवेल कर सकते हो। लास्ट च मैं डिस्कशन करदा तुहाडे नाल कि ये सारा जिहड़ा कोर्स है, जिहड़ा मैं कोर्स कंटेंट तुहाडे नाल डिस्कस कीता है कि सारियां चीज़ां कवर होणगियां, GK, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, मैंटल एबिलिटी, लैंगुएजेस, कंप्यूटर एंड होर करंट अफेयर्स वगैरह है, इंक्लूडिंग द टेस्ट सीरीज। दिस एंटायर कोर्स कॉस्ट अराउंड 6,000 रुपीज़, 5,000 रुपीज़ का कोर्स है, लाइक 5,100 का कोर्स है, GST मिला के इट विल कॉस्ट यू अराउंड 6,000 रुपीज़। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟ ਆਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੁਜੈਸਟ ਯੂ ਪੀਪਲ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਐਂਡ ਜੌਬਸ ਲਓ। So that is all that I wanted to communicate to you people through this video. Thank you from my side and all the best for your careers.